الزوف لاون السلام عليكم بونسوار شار تيلي سبيكتاتور مرحبا سي سور نت مثلنا يستمع هسا هذا الحد كل الحد نساوي ونتد يعني ندورتي قاعد انت مسينا نهضر فلاس ندسماني قاعد نسد نغال غوصت لك تكرين في جو الحرمه باش نت كنا نعطي مغني نسنا في فين نظرنا كذا ذي الدونيت اسمنا ياكي ام كتوالام وقد لانه كذا ناس مالا ياكي زرام نهضر تصف الدبلوماسي خاطر يغال تمثلت تاعني الجزائريين نطاسو السنه كيمي تغاد تمثلت الصحه الغربيه أرونار الأخبارات أو السنة مي سورتو أمريكان أبرداكي يكزمي الزراعي إنها كتفروغ في كثير 60 يوم شهرين أو نتفروغ أنخما ناكور دو بي يمكن دينا يمكن دينا الأمريكان لي زاميريكان في تمثيل تاكينا كتفروغ الماروك الجزائر دفانارا لا رياكسيون سمعني ودفانارا اكزاكتومون شوز مع الخما ديال تمثيل تاكي سورتو ما إلى أمريكان شكل ديمانيس دونك هاد نوار تمثل تاكي شي مثلا دايلا قد نوار غوص خاطر أمي صرام تمثل تاكي الصحة الغربية ماشي كان هي الماروك وكذا لو كذا الصحة الغربية مالوزمون الجزائر سي انفيستي مازال ما دينا غطاس تمثل تاكي دونك تاع انديريكتومون ديريكتومون المهم تاع ناس تمثل تاكي خاطر الجزائر بالك ديفوندينا في القضية كاين الصحة الغربية كثر نتمورا نظام دونك هاد النغال نقول حريشه من زو في تمثيل تاكي لا دبلوماسيين الجزائر فاس عين ضرونا كيدي الدونيت نقول حريش وي السنه مثلا نوال يعني اللي حالي زرفان بومدان سمعنا كذا غن تقطوا في تمثيل تاكي فتحي الراس حكم الفلاس عاميا يعني لان سيناتور هذه تمرتنا حكم الفلاس بار كونتيماس 3 سنين ساير ديجا يرول الاسبانو بعد الشم ديما نسمم لي زون جي كاتنا في زرفان بومدان على كونداني لارجي في مسيتي قاد نوغال الغرس يعني نسمعنا كذا نهضر دفس الجوني ناسيونال لا بريس دونك نوغال اللي انت غمسان تمورتنا هذا غن تمثل تاكي نسوازاليس السنه قاد نوغال غرس تمثل تاكي ايبا يون بارلمونتير يون ديبوتي يفادي خوين القانون اشو القانون قالت مثلا ايبا فانكس الناسيوناليتي كلي الجزائريين يا رب العالمين فانا ديك السنه راه المشكل سي درات الدنيا مره طاست مورات كسنا كل مياغ في تمورت نظمت الحل حاله انا هذا تمورت انا هذا خبير تمورت انا هذا الخائن تمورت دونك الا توقت هو ولا في مسته قد نغال السنه كوكلي لو قد كراين بقاو الحال مصر الفرحه مقارنه تاكي كم دابيد كل حد من زعمت مثلا لاقي دي ستوديو ما سموح عند امزان رحمون ريبريزونطون لي باس انترناسيونال زف لك يا امزان زول السليم تنميتها في العرض يتعرضوا تنميتك شي واحد نعطيك ساكمه ناصر جودي اعتمد كدنا يا لحد يتسنى رانا قعدت زف لك سي ناصر مرحبا سيك كما مرحبا سيك سليم يعطيك الصحه يمكن جو ريبريزونت ريبوست ناسيونال ماشي انترناسيونال دونك فوالا مرحبا بك مثلا محمد توجور ان بليزير اي بيان سور افيك لانفيتي قلاني كدنا ساكي مس صالح دبوز معليش اني اخي سالي انا لا سيربريز تروح نقل حبينا ندير مفاجاه معليش استاذ صالح دبوز متر صالح دبوز افوكا ديفونسور دو دروت لوم ا بارتي دو بروكسل او معنا زوف لك سي صالح مرحبا بك الزول في اللهم دونك الزول محمد زين رحمون الزول ناصر الزول tous les téléspectateurs et الزول فاوسي ترى بيان فيرميتيك متر صالح دبوز يعطيك الصحه دونك كم كي مثلا نبداو سمسالتها من زوت الجزائر ايصا دبلوماسي قيمته كنا دونك مالكان فاتش مانيج تمثل تاكي الصحراء الغربيه لوك ذا المروك نسات سوالي لاقى حوايج ان اكور دو بي يمكن دينا ويلكوف لونفاي سبيسيال كين ترامب ديال الموين اوريون لافريك دو نور يبقى يساول باش تيلا ان اكور دو بي غير الجزائر للمروك وكاكا دينا نسا دونك ساعات مثلا نوار تمثل تاكي سورتو خاطر السنه كي نو ريزوليسيون دي الكونسيل دي سيكوريتي دي لونو خممت باش السيين تفرون كاع الماروك الماروك دونك شار تيلي سبيكتاتور بروميي سوجي
de notre émission, c'est l'Algérie, la diplomatie, puisqu'il y a une résolution déposée par les Américains et soutenue surtout par les Français et les Anglais pour essayer de régler le problème marocain et sahraoui. Pour eux, bien sûr, ils ont une vision. Pour eux, la solution, c'est d'accepter le plan marocain, le Sahara qui va devenir, d'après eux, sous l'autorité marocaine. On va revenir sur ce sujet qui est très important, puisque, comme je l'avais dit, l'Algérie considère assez investi corps et âme, si je peux dire, dans cette affaire avec les Marocains depuis toujours, hein, depuis l'affaire de Sahraoui. L'Algérie s'est investie à fond, même des fois au dépend de ses intérêts, de ses propres intérêts, pour défendre le cas, cette affaire Sahraoui. Les Américains, apparemment, ils ont décidé de mettre fin à ce conflit. D'abord, on va essayer d'avoir une idée de cette résolution américaine au niveau des Nations Unies. On va écouter les points forts de cette résolution et je reviens à vous. Les États-Unis ont officiellement présenté au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution soutenant le plan marocain d'autonomie pour le Sahara, confirmant ainsi les indiscrétions de ces dernières semaines. Ce texte marque un tournant majeur dans la diplomatie onusienne autour du dossier saharien. La résolution américaine, appuyée par plusieurs puissances occidentales, dont la France et le Royaume-Uni, appelle clairement à une reprise des négociations sur la base du plan marocain d'autonomie, qualifié dans le paragraphe 4 du document de solution la plus pertinente pour parvenir à un règlement définitif du différend. Le texte exhorte le Polisario et l'Algérie à s'engager dans les plus brefs délais dans un processus politique réaliste et pragmatique centré sur la proposition marocaine. L'administration américaine recommande de prolonger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 janvier 2026, instaurant ainsi un calendrier diplomatique précis pour encourager une solution durable, réaliste et mutuellement acceptable. Mais du côté d'Alger et du Polisario, la réaction est tout autre. Les deux misent désormais sur un éventuel veto russe, dans une tentative de bloquer l'élan diplomatique américain en faveur de Rabat. Un pari risqué, alors que les relations entre Alger et Moscou se sont récemment refroidies, notamment après les déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, évoquant les frontières artificielles de l'Algérie, des propos qui ont suscité une vive polémique dans la presse algérienne. Maître Salah Debbouze, si je peux commencer avec vous, si vous me permettez, comment vous voyez l'intervention du grand gendarme du monde, si je peux dire, les États-Unis dans cette affaire? Est-ce qu'elle va réussir à mettre fin à ce conflit? Est-ce que vous considérez que cette intervention, et surtout à l'intervention, comme beaucoup d'observateurs le disent, c'est un soutien, si je peux dire, au plan marocain? Est-ce une défaite de la diplomatie algérienne? Bon, moi je pars de la position de l'Algérie officielle. Donc la position... Allô? On vous entend, M. Salah Debbouze. Donc la position officielle de l'Algérie, c'est quoi? La position algérienne officielle dit que l'Algérie n'est pas partie de ce conflit, mais c'est un observateur. Malgré que l'ONU et la communauté internationale et le Maroc la désignent comme partie, mais l'Algérie dit que je ne suis pas partie. Je suis juste un observateur. Le deuxième point, c'est Tebboune qui le dit. Il dit que, écoutez, moi, si les Sahraouis acceptent n'importe quoi, ben, l'Algérie, elle ne va pas être contre. Donc, à partir de là, ben, on va observer pour savoir ce qui va se passer entre le Polisario et le Maroc. Si entre le Polisario et le Maroc, il y a un arrangement, quel qu'il soit cet arrangement, pourquoi les autres vont dénoncer? Qu'est-ce qu'on peut dire si les Sahraouis ou le Polisario qui les représente se mettent d'accord avec le Maroc? C'est tant mieux pour toute la région d'ailleurs. Parce que pour une fois, on va avoir un problème majeur qui a empoisonné pendant, on va dire, toute l'existence. Lui-même l'a dit dernièrement, 60 ans
d'indépendance pendant plus de 45 ans que l'Algérie a des problèmes avec le Maroc. Et ce problème du Sahara occidental, c'est l'un des problèmes majeurs qui empoisonne les relations pour construire un ensemble régional qui est stratégique pour faire face à tous les autres ensembles régionaux. Maintenant, le comportement de la diplomatie algérienne dans ce dossier et dans tous les dossiers qui lui sont posés, moi j'ai l'impression que depuis l'élection de Tebboune, la diplomatie algérienne se comporte d'une façon, mais alors vraiment très 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 maladroite. C'est vraiment dommage et c'est vraiment... on arrive à l'humiliation. C'est-à-dire, si vous voyez ce qui se passe, d'abord la dégradation avec le Maroc, ensuite la rupture de relations avec le Mali, et puis ensuite le Niger et puis le reste, les mauvaises relations avec la Libye, puis avec l'Espagne, la dégradation totale des relations avec la France, et même avec le Moscou. Si vous voyez, si vous avez fait attention quand une journaliste de la télé algérienne avait posé une question à Lavrov, avait rigolé un petit peu, lui a dit « Ils vous ont écrit la question pour sous-entendre que vous venez ici pour m'agacer. Mais je vais vous répondre. » C'est-à-dire, vous voyez, ils sont maladroits même avec les alliés stratégiques les plus importants qui sont censés être les alliés stratégiques les plus importants. Ils arrivent à agacer le représentant par des questions maladroites et mal posées et se faire remarquer que, écoutez, vos responsables, ils vous ont écrit cette question pour m'agacer, mais je vais vous répondre. Et il pose cette question de frontière placée par le colonialisme, etc. Mais c'est ça la Tebboune. Puisque, comme vous l'avez dit, comme quoi même Tebboune l'a plusieurs fois insisté, comme quoi l'affaire sahraoui, c'est l'affaire Sahara occidentale, c'est entre le Polisario, le représentant des Sahraouis, et le Maroc. Ça, on n'est pas directement impliqué, si je peux dire, dans cette affaire. On a écouté le représentant de Polisario, il avait dit comme quoi la proposition marocaine peut être un sujet de discussion, de négociation, mais il n'y a pas que le plan marocain, il y a d'autres plans qu'on doit mettre sur table et on va en discuter. Sauf que la résolution américaine, pour eux, il n'y a pas d'autres plans, il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a que la solution marocaine. Peut-être c'est ça qui va, c'est pas moi, qui va mettre l'Algérie un petit peu dans l'embarras et s'ils refusent, je ne sais pas comment va être la réaction des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais l'Algérie dit qu'elle est observatrice. C'est-à-dire, si l'Algérie déclarait qu'elle est partie, en ce moment-là, elle doit se comporter comme une partie. Là, elle dit, je ne suis qu'un observateur. Un observateur, il observe, c'est ça. C'est le choix du dirigeant algérien. Maintenant, les Sahraouis disent qu'il n'y a pas que ce plan. D'accord, ils disent, l'Algérie, s'ils peuvent soutenir la position du Sahara, ils la soutiennent. S'ils ont les moyens de la faire avancer, c'est tant mieux. Mais s'ils n'ont pas les moyens, le problème, il est là. Moi, j'ai l'impression que les Algériens, ils n'ont pas les moyens de défendre des positions qui sont en train de lancer comme ça. C'est-à-dire, nous avons l'habitude que Tebboune dise n'importe quoi au niveau national, mais comme il n'y a personne pour lui faire connaître ses limites, moi, j'ai l'impression qu'au niveau international, non, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux dire ce que tu veux au niveau international, mais il y a des personnes qui sont là pour te faire connaître tes limites et tu ne trouveras rien d'autre que peut-être produire des insultes, comme c'était le cas avec le Mali. Quand, par exemple, contre le Mali, quand les dirigeants algériens à l'ONU avaient choisi le moyen d'insulter au lieu de dialoguer avec les Maliens leur ont fait comprendre qu'il y a des limites à respecter et avec un langage diplomatique bien choisi et avec des actions. C'est-à-dire, quand les Maliens avaient esté l'Algérie devant le tribunal international, la Cour internationale, la Cour de justice internationale, les Algériens ont refusé. Quand je parle des Algériens, je parle du dirigeant du pouvoir actuel.
ils avaient refusé de reconnaître la compétence sur leurs droits, hein. Mais ce geste, devant la communauté internationale, dit que le Mali, il y a un litige entre le Mali et l'Algérie. Ce litige, le Mali a choisi qu'il soit arbitré par une instance internationale et l'Algérie, en refusant cette instance, reconnaît tacitement qu'elle est en défaut. Ça, c'est ce que n'importe quel observateur au niveau international peut déduire par la simple logique des choses. Très bien, maître Debouza. Je reviens vous-même, si, comme vous l'avez dit, la justice ont le droit de refuser l'arbitrage de la Cour internationale. Vous restez avec nous, Salah Debouza, je reviens à vous. Nasser Djoudi, le problème, on va écouter d'abord Tebboune. Pour lui, c'est une affaire entre Sahraoui et Marocains. Ça, on est en dehors de ce dossier, on est observateur, on aide diplomatiquement, politiquement la cause sahraoui, mais on n'est pas membre intégrant ou membre dans ce dossier. On va écouter Tebboune ce qu'il a dit. Je reviens à toi, Sinas. بعض الدول العظمى تسعى إلى حل المشكل، نتمنى أنه يتحل، والفضل أن أشقائنا الصحراويين تكون لهم الفرصة نتاع تقرير مصيرهم، وما يهددنا حتى واحد ولا يسبنا حتى واحد، اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربية. هذا الشعب هذا باغي استقلال. احنا ماذا بينا ما نكونوش صحراويين اكثر من الصحراويين. الحل اللي قبلوه الصحراويين رانا قابلينه، ما نزايدوش عليهم. الحلول اللي ماش قابلينها ما تفرضش عليهم، مادامني انا موجود في جوارهم ما نخلي حتى واحد يفرض عليهم. هذا ما كان، يعني المعادله بسيطه. Nasser, c'est logique, hein? Moi je n'interviens pas directement, je suis avec le choix des Sahraouis, ils décident par eux-mêmes, je ne peux pas être plus roi que le roi, hein? Je ne peux pas être plus Sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. C'est un bon signe que le dossier il peut être réglé par le biais des Nations Unies, que la décision revient aux Sahraouis. Qu'est-ce que tu en penses, Nasser? C'est une question, Selim, qui est très délicate. C'est un conflit, bien sûr, que personne, autant qu'Algérien ou Marocain, quand on parle des peuples, ne veut que ce conflit continue dans le temps. Parce que ça envenime les relations, malheureusement. Mais avant d'arriver, bien sûr, à la position de l'Algérie, on doit parler aussi de l'historique un peu. C'est qu'il y a cette question du peuple sahraoui, de son territoire. Le Maroc revendique donc que c'est un territoire marocain. Il y a une résistance du peuple sahraoui. Comment ce conflit donc doit être résolu? Il y a eu beaucoup d'initiatives pendant les années 70, donc juste après le retrait de l'Espagne comme étant donc responsable de ce territoire, puisqu'il a colonisé ce territoire. Il y a eu la marche verte en 75 des Marocains. Pour les Marocains, leur thèse, ils la défendent qu'il y a des liens historiques avec ce territoire. Pour le peuple sahraoui, ils défendent donc l'autodétermination. La question donc, elle est au niveau international, elle est au niveau de l'ONU, et qui, bien sûr, revient du droit international. Maintenant, bien sûr, quand on parle de la position de l'Algérie ou de la diplomatie algérienne vis-à-vis de cette affaire, il y a eu beaucoup d'échecs, certes. Malheureusement, c'est que la position de l'Algérie a été figée pendant des années, il n'y a eu rien. On aurait dû proposer quelque chose. C'est vrai que quand l'Algérie dit que ce conflit concerne deux parties, théoriquement, oui, concerne le Maroc et le Sahara occidental. C'est ça, le droit international, et c'est ça l'affaire au niveau des institutions internationales, ça veut dire l'ONU. Mais on sait, personne ne peut nier donc l'apport de l'Algérie, le soutien de l'Algérie au Polisario, à ses populations, les populations de Sahraouis.
Donc l'Algérie est impliquée indirectement dans ce conflit. Et on a entendu Al-Majid Tebboune, bien sûr, dire que l'Algérie ne peut pas s'éloigner, ne peut pas accepter le fait accompli dans cette affaire. Maintenant, il y a eu beaucoup de développement, surtout depuis 2020, où Trump, le président américain, avait annoncé clairement dans un tweet que les États-Unis soutenaient donc la position du Maroc sur le Sahara occidental. Et bien sûr, avec la normalisation du Maroc avec Israël, le Maroc a pu donc avoir un soutien de plusieurs pays occidentaux. On parle de la France, on parle bien sûr de la position de l'Espagne qui a changé, on parle aussi des États de Royaume-Uni, des États-Unis, d'autres pays aussi. La question qui se pose maintenant, c'est que est-ce que la Russie va utiliser son veto au sein du Conseil de sécurité, puisque c'est la première fois que cette affaire, que ce conflit va donc être traité dans le cadre du Conseil de sécurité. Et si cette résolution, bien sûr, elle passe, c'est que l'Algérie sera dans une situation qui ne sera pas facile, diplomatiquement, mais aussi le côté sahraoui aussi donc sera dans une position de faiblesse. Et malheureusement, là, beaucoup de questions vont être posées. Comment on est arrivé à cette situation? On aurait pu essayer de dialoguer avec les Marocains, entre nous, autant que pays du nord d'Afrique, essayer de régler cette question entre nous et ne pas arriver à cette situation. C'est vrai qu'Anas, ce dossier est stagné depuis des années, depuis des dizaines d'années, il n'y avait pas de changement. Comme tu l'avais dit, le Maroc il a proposé un plan, une idée. L'autre côté n'avait rien proposé, il n'y avait rien à contrecarrer, si je peux dire, le plan marocain. Et voilà, maintenant le monde fait face au pragmatisme de Trump. Depuis qu'il est venu, il veut changer tout le monde, tous les conflits, d'après lui, il veut les régler. On va écouter Kouchner, ce qu'il avait dit, ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit sur le pragmatisme de la Sandbat numéro 4. Il a parlé du pragmatisme américain et comment il règle les problèmes, les conflits, si je peux dire, dans le monde. On va l'écouter. Sa politique étrangère est en fait une question de réalisme, du pragmatisme, n'est-ce pas? Adopter des positions pragmatiques, essayer d'utiliser la force pour éviter les guerres et savoir conclure des accords sans sermonner le monde. C'est comme ça. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Conclure des accords sans sermonner le monde. Concentrer parfois davantage sur les intérêts que sur les valeurs et savoir quels intérêts communs vous avez avec d'autres pays et poursuivre ces intérêts communs. Puis lorsque vous avez des différences d'intérêts ou de valeurs, discutez en privé et essayez de trouver des moyens de parvenir à la meilleure solution possible. C'est ça, Anas. Maintenant, la nouvelle politique, c'est les intérêts sur les valeurs. Il n'y a plus de valeurs. البلدان اللي تزرد باش تدور الاستقلال اللي كنا تمور خاطر تحقرت نو تورا سي لي زانتيري كي بريم sur les valeurs. C'est ça malheureusement ce qui est on est en train de le vivre dans plusieurs régions, en Ukraine, en Palestine, on a beaucoup d'exemples sur ça. Et voilà, c'est ça ce qui va se passer, si je peux dire, dans notre région. Le pragmatisme, les intérêts qui priment, il n'y a plus de Allah yahdihum, il n'y a plus de ça maintenant à Sianas. Oui, bien sûr, Salim. Il faut revenir sur ce personnage et les deux personnes. Les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, c'est des businessmen, c'est des gens qui ont cette approche du business, du deal. Donc, quand il s'agit de la diplomatie, très loin donc, de la diplomatie et du droit international. Parce que le problème qui se pose ici à Salim, c'est vrai que les relations sont régies par les intérêts, chacun défend ses intérêts, et c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal, mais aussi il y a un droit international. Si on commence à bafouer et on parle que de la force, parce que lui, il a parlé de la force, il utilisait la force comme un levier
pour essayer donc de faire passer son agenda. Ça, c'est autre chose. Donc, dans ce cas-là, on vit dans une vraie jungle où il n'y a plus de droit international et que tous les abus qu'on est en train de défendre n'ont plus un sens. Donc, la résistance n'a plus de sens. L'opposition à ces régimes autoritaires n'aura plus de sens. Donc, je pense que c'est une déviation qui peut être très grave par rapport à l'évolution du monde. Si on ne défend plus le droit international, si on ne défend plus les principes qui ont fait de ce monde existé pour des milliers d'années, et cette coexistence, même les problèmes qu'on a connus, les guerres mondiales et des massacres et des génocides, mais parce qu'il y a eu aussi des lois qui ont fait en sorte qu'à certains moments, il y a eu un apaisement, il y a eu... et je pense qu'il faut résister à cette politique de la puissance, et que parce que je suis puissant, je fais ce que je veux. Sauf que Nasser, beaucoup disent comme quoi pour résister à cette sorte de politique, tu ne peux pas résister tout seul. Tu as besoin des alliances, tu as besoin d'autres pays. C'est ça le problème maintenant en Algérie, c'est peut-être... Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que Maître Salah Debbouz a touché à cette question quand il dit il avait dit qu'on doit avoir les moyens de notre politique. Maintenant, est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique quand elle s'affiche de cette façon? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on ne peut pas faire face, comme tu l'as dit, Selim, à des puissances, à des rouleaux compresseurs. Quand d'abord à l'intérieur on est très faible et on va en discuter, la question des libertés, la question de l'ouverture politique, des champs médiatiques et tout ça, et on ne peut pas prétendre défendre les valeurs humaines et en faire le contraire quand il s'agit de l'intérieur. Très bien. Mohamed Hamzain Rahmoun, toujours avec le même sujet qui est chaud. C'est un sujet qui concerne directement l'Algérie. D'abord, j'aimerais bien écouter Wilkoff, ce qu'il avait dit sur ce fameux un accord de paix. Il avait déclaré comme quoi ils envisagent de faire un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc dans les 60 jours. On va écouter Wilkoff. Travaillez-vous actuellement sur l'un de ces dossiers? Bien sûr. Nous travaillons actuellement sur la question algéro-marocaine et un accord de paix sera conclu entre les deux pays. Et je pense qu'il interviendra dans une 60aine de jours. C'est ça, comment faire face au pragmatisme américain, comme l'avait si bien dit Nasser, c'est une politique qu'a choisi Trump et son administration, c'est la force et les intérêts qui ont primé sur les valeurs, sur le droit international. Et comment faire face à cette politique quand on n'a pas les moyens pour en faire face? Premièrement, on va essayer un tout petit peu de cerner, parce qu'il faut poser les bonnes questions pour connaître la problématique et après réfléchir aux réponses. Donc j'ai posé une mauvaise question. Non. Donc moi je peux faire la bonne question. Non, je ne parle pas de toi, du sujet en général. Premièrement, c'est 60 jours donnés parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de rapport diplomatique. Pratiquement, les frontières sont fermées. Donc, il n'y a pas que le Sahara occidental qui reste comme un sujet pendant. Il y a aussi les frontières fermées, bien sûr, suite à une affaire d'espionnage, etc. Mais maintenant, pour ce qui est du Sahara occidental, la première question qu'on doit se poser, dans quel chapitre introduire cette question? Si c'est un territoire non autonome, donc sujet à répertorié comme pays à décoloniser, il y en a 17 pays non autonomes. 17 pays non autonomes, dont le Sahara occidental, qui est un pays africain. Introduire la question, c'est le chapitre 11, c'est le chapitre 11 normalement, c'est le chapitre 11 de la Charte des Nations Unies. Or que quand on prend une question, on la met au niveau du Conseil de sécurité, c'est le chapitre 7. Ce qui est déjà en soi
je dirais, c'est qu'ils sont en train tout simplement de s'éloigner de la Charte des Nations Unies et du droit international. Parce que pour eux, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut poser la bonne question. Parce que quand on pose la bonne question, c'est comme c'est un territoire qui est non autonome depuis les années 60, comme c'est un territoire qui doit être défendu pour qu'il puisse avoir son droit à l'autodétermination. De ce fait, je ne vois pas une perte par rapport à ce dossier, ni de la position algérienne, ni de rien du tout. Qu'on soit bien d'accord. Certainement que le régime... Attends, tu peux m'expliquer un peu plus clairement. Donc si cette résolution passe et que les Marocains réussissent à imposer, si je peux dire, leur plan, est-ce que tu penses que l'Algérie a perdu diplomatiquement ou non? L'Algérie, je ne vois pas une perte. Ce n'est pas une wilaya. Certainement que l'Algérie soutient le Sahara occidental. Mais tu es d'accord que l'Algérie a soutenu ce dossier corps et âme. Elle a même créé des problèmes avec d'autres pays pour ce sujet. Il y a beaucoup qui disent comme quoi peut-être c'est un cas, ça devient un cas intérieur, hein, parce que tellement on fait des problèmes avec la France, avec l'Espagne, avec d'autres pays. Pourquoi? Parce que la façon dont ils veulent le faire passer en faveur de la solution marocaine est une façon qui est anti-droit international en elle-même. C'est ça dont je veux expliquer. Et encore, le peuple sahraoui, c'est à lui de même la solution marocaine. Maintenant, si le peuple sahraoui accepte la solution marocaine, c'est tout à fait normal. Eh bien, il accepte la solution. Mais c'est au peuple sahraoui de décider. Je tiens à rappeler que durant les années 70, quand l'Espagne s'est retirée, elle a voulu donner une partie à la Mauritanie, une partie au Maroc. Le peuple sahraoui n'a pas été consulté, ils ont pris les armes. Donc il y a tout, parce que c'est un dossier qu'il faut connaître de bout en bout. Le Maroc, est, au niveau de la Cour de justice internationale, quand elle a été sollicitée pour donner ce qu'on appelle un avis consultatif. Elle a dit que le peuple, malgré qu'il y a des liens historiques, ça ne veut pas dire qu'il y a des liens de souveraineté. En d'autres termes, le peuple sahraoui, selon la Cour de justice internationale, il a le droit de s'autodéterminer. Chose que, qu'est-ce qu'a fait le roi du Maroc, Hassan II? Il a, après, initié la marche verte. Tout simplement, il n'a pas respecté. Donc, il faut le prendre sur ce plan. Maintenant, revenons au monde que nous vivons. Nous ne sommes pas en train de vivre ce qu'on appelle une nouvelle politique américaine réellement. Le pragmatisme a été toujours au cœur des relations, au cœur de la diplomatie américaine depuis longtemps. Kissinger, Brzezinski, ce sont deux personnalités assez connues pour ceux qui étudient les sciences politiques et bien sûr les politiques étrangères en général. Donc ce qu'on est en train de faire, sauf que cette façon, disons, brutale peut-être d'agir, à des fins, bien évidemment, soit d'arrêter des conflits ou d'imposer, bien sûr, un certain agenda dans un climat international où n'oublions pas que nous sommes en train d'assister, à mon sens, à une perte de vitesse réellement des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour revenir. Parce que n'oublions pas qu'ils sont en lutte contre la Chine, en lutte contre le redéploiement russe en Afrique. Donc, cette machine américaine, quelque part, elle est en train de s'inscrire pour contrer. Ok, et là qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Oui. Est-ce qu'on a les moyens sur ce plan, effectivement, on peut faire des reproches. Parce que quand on défend une cause ou des causes, on doit toujours se donner les moyens, comme a dit Massaner, comme l'a dit Masnassa, les moyens pour parvenir effectivement. Parce que le Sahara occidental est à nos frontières, il demeure donc une question stratégique pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas faire des erreurs diplomatiques, ne pas s'entourer d'autres, disons, de conflits. On peut avoir même avec le Maroc ce problème confrontant, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations. Le Mali, pourquoi se faire un nouveau ennemi? Pourquoi se faire les pays de l'AES comme ennemis? Pourquoi ne pas savoir comment gagner la France? Parce que combien d'années la France ne l'a pas reconnu, malgré qu'il était pro-marocaine, et ainsi de suite. Sur ce plan, oui. Mais sur le plan du Sahara occidental, je ne vois aucune perte. Même si ce projet
cette résolution passe parce qu'il parle d'une solution durable. Une solution durable, si le peuple sahraoui veut de cette solution. C'est-à-dire que ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique de mettre le Polisario, le Front Polisario, comme étant... Parce que si le Polisario pense qu'il veut se décoloniser, donc s'il va prendre les armes... Sauf que le problème, ce n'est pas que les États-Unis, c'est ça aussi le problème. C'est tous les Occidentaux, à part maintenant la Russie et la Chine. La Russie, on ne sait pas exactement quelle va être sa position pendant le vote. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, tous les pays occidentaux ils soutiennent ce projet. Et c'est ça, peut-être l'influence de l'Algérie qui diminue, ou peut-être l'Algérie n'a réussi plus à convaincre ces pays, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont changé d'avis. L'influence de l'Algérie est un fait. Nous avons un recul. Nous avons un recul. Nous avons un recul. Mais n'empêche, sur cette question, malgré que nous avons un recul, ça ne veut pas dire que c'est une perte. Je dis que, excuse-moi pour continuer, quand on bafoue le droit international, n'est-ce pas? Ce qui se passe en Palestine est un bon exemple. Quand on bafoue le droit international, est-ce que c'est une victoire? Ben, si c'est la force qui est une norme, c'est une victoire. Mais ce n'est pas ça la victoire. L'histoire s'écrit et on peut prendre tous les livres d'histoire à travers l'histoire de notre pays, les autres pays. Ça ne veut pas dire que le fait qu'ils vont pousser les choses à bout qu'ils ont gagné. Très bien, très bien. Mais Nassara, vous avez Salah Debouza avec nous? Non, mais Salah Debouza, on va essayer de le contacter. D'abord, je vais écouter encore Boulos, le représentant américain, le représentant de Trump, personnel de Trump. Il a été envoyé en Algérie, il a été envoyé au Liban. On va l'écouter justement par rapport à sa visite en Algérie. Je reviens à toi, Nasser. وعلى التعاون مع جميع الأفرقاء كانوا الجزائريين يلي نحن علاقتنا جيدة جدا معهم. وأنا قمت بزيارة مؤخرا للجزائر وكان كان لقاء ممتاز جدا مع فخامة الرئيس وخاصة بما يتعلق بهذا الموضوع. هم يريدون حل جذري وحل نهائي لهذا الموضوع وأيضا يرحبون بإعادة تحسين العلاقات مع جيران المغربيين يعني بيجمعهم تاريخ واحد وعدد كبير من الأمور. C'est ça, c'est Nasser, tu l'as entendu, pour lui, l'Algérie, on garde de bonnes relations bien sûr, mais c'est comme si le discours officiel, public, si je peux dire, et le discours derrière le rideau, si je peux dire, loin des caméras, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a deux discours. Quand il parle aux États-Unis, derrière les caméras, loin des caméras plutôt, ce n'est pas le même discours que devant les militaires ou devant la presse. Oui, bien sûr, et surtout pour approuver ce que tu es en train de dire, Salim, c'est que peut-être que tu vas montrer, ou tu as montré la vidéo où les deux envoyés spéciaux donc, de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, on parlait d'un temps, de 2 mois pour régler donc ce conflit pour eux, donc le conflit entre l'Algérie et le Maroc, alors que beaucoup de questions étaient soulevées après ces déclarations dans la presse nationale, quelques presses nationales, mais aussi internationales. Est-ce qu'il y a des négociations alors qu'on n'est pas au courant avec le Maroc, avec des puissances? On a entendu aussi dans une vidéo que tu as montré, Salim, les déclarations de Tebboune, qu'il y a 10 personnes, aucune puissance. Il y a des puissances qui sont en train d'essayer d'être intermédiaires dans ce dossier. C'est ce qu'il avait déclaré, mais il a déclaré que personne ne peut nous forcer la main. Donc bien sûr, c'est sûr qu'il y a des interrogations par rapport donc à la position de l'Algérie. Est-ce qu'elle est floue? Est-ce qu'on a un discours qui est donc populiste, destiné au peuple, pour qu'il soit consommé donc et dire voilà, l'Algérie est libre dans ses choix, l'Algérie a sa parole, mais aussi ses décisions sont indépendantes et personne, aucun pays au monde, comme il l'a dit, ne peut nous forcer donc à accepter une décision. Et voilà, il y a autre chose sous la table, il y a des discussions, il y a des négociations dont on n'est pas au courant.
En tous les cas, les jours à venir vont montrer aussi, nous orienter sur ces questions-là, puisque donc le vote est prévu le 30 octobre donc ce mois, dans quelques jours, concernant donc la mission de MINURSO, mais concernant aussi la question du Sahara occidental. Et bien sûr, les questions sont là, ils seront toujours là concernant donc la politique et l'engagement de l'Algérie. Est-ce que c'est un engagement qui défend bien sûr la cause sahraoui, ou c'est un engagement, entre guillemets, qui est aussi utilisé comme d'un côté ou de l'autre côté aussi. Très bien. Salah Tebboune, on me dit comme Kalita, il est avec nous maintenant. C'est Salah, tu m'entends? Salah Tebboune? Allez, ah, super. C'est Salah. Dernière question sur ce sujet, avant de passer au deuxième sujet, c'est Salah. C'est la position de l'Algérie maintenant, comme Mohamed Hamzen l'avait dit, l'Algérie ne perd rien, même si le Maroc a réussi à imposer son plan. Comment imposer ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils vont l'imposer sur les Sahraouis? Est-ce que les Sahraouis vont abdiquer et accepter la réalité peut-être? Ou est-ce que ce sera un recul pour la diplomatie algérienne, ou l'Algérie, dans tous les cas, elle est gagnante, malgré, parce qu'il faut le dire, hein, quand tu lis la presse algérienne, il y a beaucoup de titres qui insistent comme quoi, voilà, il y a des pays qui ont de la pression pour voter pour cette résolution. Je ne sais pas de quel pays il s'agit, peut-être de la Chine et la Russie, hein, parce que puisque la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont d'accord avec le plan, donc est-ce que la Russie et la Chine peuvent avoir de la pression pour qu'ils votent ou peut-être s'absentuer? Mais est-ce que l'Algérie perd dans ce cas? Est-ce qu'on sait comment, dans le cas où on perd, dans le cas où le plan marocain passe, est-ce que l'Algérie s'est préparée, surtout devant l'opinion publique, hein, à accepter cette situation? D'abord, il faut savoir que les Américains, il y a un retour, je crois. Il faut savoir que les Américains disent aux Sahraouis, ils leur disent, voilà, au Polisario, hein, parce que le vis-à-vis du Maroc, dans ce dossier, c'est le Polisario. Alors donc les Américains disent au Polisario, soit vous acceptez, c'est ça le langage, soit vous acceptez, soit vous allez être classé comme un groupe terroriste. Et donc le Polisario, il est obligé, il est contraint par les États-Unis d'accepter, de négocier ce plan de paix selon les termes du Maroc. Et s'il n'accepte pas ça, il y a déjà un projet pour le classer comme organisation terroriste. Bon, ça c'est les règles de jeu. On ne peut pas, l'Algérie ne peut pas dire que je suis, et parce que sur ce dossier, il est resté que l'Algérie qui est en train de dire non, et elle ne peut plus le dire, mais elle essaie de le dire et elle essaie d'empêcher que ça passe par cette voie d'autonomie, je crois, c'est ça. Mais l'Algérie, comme j'avais dit tout à l'heure, non seulement elle n'a pas les moyens, mais elle est restée seule. Qui appuie la position de l'Algérie maintenant? Même les pays africains, tous les pays africains et même les autres pays de l'Amérique latine qui reconnaissaient le Sahara occidental ne disent plus rien. Ils ne contestent plus rien. Il y a 15 membres dans le Conseil de sécurité. Il n'y a que l'Algérie qui est en train de contester. Elle est seule. Et ça ne veut pas dire que l'Algérie défend certains principes. La loi internationale, oui, il y a la loi internationale, il y a des principes à respecter, mais il y a aussi l'interprétation des lois. Chacun interprète la loi à sa façon. Les Russes, ils sont sortis dernièrement pour dire, écoutez, oui, l'autodétermination, mais l'autodétermination, elle n'a pas qu'un seul moyen de se faire. Ce plan, il peut être interprété comme un plan d'autodétermination. Ça, c'est les Russes qui le disent. Ce n'est ni les Américains ni les Marocains. Les Russes, c'est qui? C'est supposé être un allié le plus important et le plus stratégique de l'Algérie. Seulement, nous avons des problèmes maintenant avec les Russes qui sont au Sahel et qui veulent reformer cette région à leur façon et pas forcément comme ça convient aux Algériens.
Pourquoi je raconte tout ça? C'est la réelle politique, c'est le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'a fait l'Algérie sur le plan diplomatique pendant ces 20 dernières années? Rien du tout. Pourquoi? Parce que les gens qui disent, je suis désolé de le dire, c'est pas un entêtement, c'est pas de la haine, mais c'est le constat que je fais. C'est le pouvoir algérien, les autorités algériennes, c'est des gens incompétents qui produisent des catastrophes au niveau national et aussi au niveau international. On ne peut pas être incompétent au niveau national et compétent au niveau international. Dans le cas je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est ça, au niveau national, ils n'ont pas les moyens pour faire. Il n'y a pas de force socio-politique suffisamment organisée pour leur dire arrêtez de faire des massacres, vous êtes incompétents. C'est pas le cas sur le plan international. Sur le plan international, il y a des forces qui leur disent au bon moment, écoutez, ça ne doit pas se faire comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Les adversaires de l'Algérie, y compris le Maroc, font du travail. Là, il ne s'agit pas de dire je suis sur le plan sentimental pour ou contre une question. Il s'agit de dire il y a un travail qui a été fait ou il y a un travail qui n'a pas été fait. Et donc, pour ce dossier, nous observons très bien que le Maroc a fait. Je n'entends pas. Maître Saleh, mais en une minute, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, mais en une minute, si jamais le Polisario dans le chaos, parce que c'est ça la réalité, peut-être le Polisario va refuser et que peut-être, comme vous l'avez dit, les États-Unis, avec leur sentiment d'être la puissance du monde, elle peut directement dire comme quoi le Polisario c'est un mouvement terroriste. Que peut faire l'Algérie? C'est quoi sa position dans ce cas-là? Si le Polisario est classé mouvement terroriste, et si l'Algérie continue à soutenir le Polisario, l'Algérie va être directement accusée de pays qui soutient le terrorisme et qui produit le terrorisme. Déjà, nous avons des accusations qui viennent de certains pays du Sahel qui disent que, par exemple, le Mali, il est en train d'accuser l'Algérie directement d'exporter des groupes terroristes et de les protéger. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se dire dans ce sens, et si le Polisario est classé et que l'Algérie continue à le soutenir, c'est tout à fait clair que l'Algérie va être classée comme pays soutien du terrorisme. Très bien, c'est ça. Merci. C'est clair. Très bien, on doit passer à la... J'ajoute quelque chose. Moi, j'aurais souhaité que ce dossier soit traité entre les Algériens et les Marocains. Très bien. D'une façon, dans le cadre de l'ensemble régional qui était en train de se construire. Très bien. 2 minutes. Tu veux ajouter quelque chose? Mais que le problème se règle entre nous, entre les pays nord-africains. Toutefois, d'après même les Russes, ils disent que le projet d'autodétermination, s'ils l'acceptent aussi, c'est-à-dire s'ils l'acceptent. Donc le fond du problème, il faut que le peuple sahraoui accepte ou pas. Donc que les États-Unis d'Amérique, n'oublions pas qu'ils ont perdu l'autorité morale à travers ce qu'ils ont fait en Irak. Donc ils classent, ils font des choses, donc il faut bien qu'à un moment donné, que les pays aussi aient un petit peu du courage pour leur dire non. Très bien, on passe à deuxième sujet de notre émission. On va plutôt aller pour une petite pause.